नमस्कार दर्शक बंधु, आज जुलाई मास 26 तारीख रविवार। आसंतु जानिबा आजिर संपूर्ण खबर आउ देश दुनियार सबु बड़ खबर उपरे नजर पकाइबा। ता पूर्वरु चैनल रे नुआ आसीथिले चैनल को सब्सक्राइब करी रखंतु प्रतिदिन एमिति न्यूज वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तबे आसंतु आजिर गुरुत्वपूर्ण खबर गुरिक उपरे नजर पकाइबा। आजिर प्रथम खबर रहिछि सीजेपी रो सबु दाबी मानिनेले सरकार, प्रोटेस्ट शेष, जंतर मंतरु घर को फेरिबे प्रदर्शनकारी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा पर संविधान क्लब रे केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह को सह कक्रोच जनता पार्टी रो सौरभ दास और आशुतोष रानकर आलोचना होइतिला। एही समय आयोजित जुग्म संवादिक सम्मेलन रे कक्रोच जनता पार्टी जंतर मंतर रे जारीतिबा धरना शेष करिबाकू घोषणा करिछि। सेमाने कहिसंती जे सेमानक दाबी गुरिक मारि निया जाइछि। जंतर मंतर रे धरना देउतिबा छात्र और प्रदर्शनकारी मानकू शांतिपूर्ण भावे धरनास्थल छाड़ी फेरि जिबाकू सेमाने अनुरोध करिसंती। सौरभ दास कहिसंती जे धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दैछंती। हमर प्रथम दाबी पूर्ण होइछि। से कहिसंती द्वितीय दाबी थिला जे जेउठारे मध्य छात्रक विरोध रे एफआईआर दाखल होइछि से सबकू हटा जिबा उचित। एही द्वितीय दाबी को मध्य सरकार मानि नैछंती बोली कुआ जाउछि। 12 वर्षर कार्यकाल रे मोदी सरकार रे प्रथम इस्तीफा। सीएए रु आरंभ होई सीजेपी रे शेष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार को 12 वर्षर कार्यकाल मध्यरे प्रथम थर पई जने केंद्र मंत्री तंक पदरु इस्तीफा दैछंती। केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा को सरकार को पई एक बड़ राजनीतिक घटना भावरे देखा जाउछि। सूचना जोग्य कक्रोच जनता पार्टी नेतृत्व रे हजार हजार छात्र छात्री तथा युवपीढ़ी दीर्घ 1 मास धरि दिल्ली रे जंतर मंतर रे धर्मेंद्र इस्तीफा दाबी करि आसुथिले। एहा सत्ते सरकार तंकर कोनोसी केंद्रीय मंत्री को बहिष्कार करिबाकू मना करि दैथिले। परवर्ती समय ए आंदोलन अधिक तेजिबारु सरकार मंद नयबाकू बाध्य होइछंती। एहा पूर्वरु सीएए आंदोलन ठारू आरंभ करि कृषक आंदोलन पर्यंत अनेक बड़ बड़ प्रतिवाद करा जायतिले मध्य सरकार हेगान करि दैथिले। शेषरे जेनजिन को चापरे सरकार को मुंड नयबाकू बाध्य होइछंती। पीएम आवास योजना को नै आसिला बड़ खबर। काहाकू मिलिबो स्थायी घर, आय सीमा एवं सब्सिडी परिमाण विषय आसंतु जानिबा। प्रत्येक परिवार एक स्थायी घर पाइबार स्वप्न देखंती, किंतु वर्धित मुद्रास्फीति एवं दुर्बल आर्थिक स्थिति जोगु लक्ष लक्ष परिवार वर्ष वर्ष धरि अस्थायी घर, बस्ती किंबा घर भड़ा घरे रहिबाकू बाध्य होइछंती। एही समस्यार समाधान पई केंद्र सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना आरंभ करिथिले। एही योजनार प्राथमिक उद्देश्य हेउछि आर्थिक दृष्टिରୁ दुर्बल वर्ग को स्थायी घर किनिबा किंबा निर्माण करिबा पई आर्थिक सहायता प्रदान करिबा। ग्रामांचल एवं सहरांचल उभयर आवश्यकता को दृष्टि रखी सरकार एही योजना को दुईटी अंशरे कार्यकारी करिसेंती। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। एही योजना माध्यम रे सरकार योग्य हिताधिकारी मानकु आर्थिक सहायता, सब्सिडी एवं अन्य सुविधा प्रदान करंती, जा द्वारा सेमाने निजस्व घर निर्माण किंबा किनि परिबे। प्रधानमंत्री आवास योजनार लाभ मुख्यतः आर्थिक दृष्टिରୁ दुर्बल वर्ग, निम्न आय ग्रुप, मध्यमित वर्ग, बासहीन एवं उच्च तथा अस्थायी घरे रहुतिबा परिवार को प्रदान करा जाए। परवर्ती खबर, ओडिशा रे ईवी चार्जिंग स्टेशन प्रतिष्ठा पाई केंद्र मिला 40 कोटी अनुदान। 6टी सहरर 170 स्थान रे खोलिबो। ओडिशा रे वैद्युतिक जान तथा ईवी गतिशीलता को बड़ प्रोत्साहन जोगाई देबा लागि भारत सरकार को भारी शिल्प मंत्रालय पक्षरु राज्य सरकार को 40 कोटी 50 लाख 75,740 टंका अनुदान मंजूर करा जायछि। एही अर्थ रे सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशन प्रतिष्ठा करा जिवो। पीएम टी ड्राइव योजना रे एही अर्थ प्रदान करा जायछि। परिवेश सुरक्षा और इंधन संचय पई सारा देश रे एवं वैद्युतिक जान तथा ईवी व्यवहार नै अभूतपूर्व उत्साह सृष्टि होइछि। फलरे गत जून मासरे सारा देश मध्यरे ओडिशा रे सर्वाधिक ईवी बिक्री होइतिबा रेकर्ड रहिछि। ओडिशा रे पीएम टी ड्राइव योजना रूपायन पई राज्य परिवहन प्राधिकरण को नोडाल एजेंसी भाबे मनोनीत करा जायछि। एही योजना अधीन रे आर्थिक सहायता पई एसटीए द्वारा दाखल होइतिबा प्रस्ताव को भारी शिल्प मंत्रालय अनुमोदन करिछि। प्रकल्पर प्रथम पर्याय रे ओडिशार 6टी सहरर 170 स्थान रे पब्लिक ईवी चार्जिंग स्टेशन और एथिरे 688टी ईवी चार्जर एवं 4टी बैटरी स्वैपिंग स्टेशन स्थापन करा जिवो बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर, ब्रही त्रुटि को नै बड़ अपडेट। हरई फार्म को संशोधन दायित्व बारंबार विशेषज्ञों द्वारा हेब समीक्षा। पाठ्य पुस्तक रे मारमल त्रुटि सामना को आसिला। एहाकु विद्यालय और गणशिक्षा विभाग हालुका भावरे नेला, किंतु मुख्यमंत्री एहाकु नै असंतोष प्रकाश करिबा सह कार्यानुष्ठान नेले। तबे
କିପରି ପିଲାଙ୍କ ପାଖେ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ବହି ପହଞ୍ଚିବ ତାକୁ ନେଇ ମାନସ ମନ୍ଥନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଦକ୍ଷ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯାଇ କର୍ମଶାଳା ସ୍ଥିର କରିଛି। ଏବେ ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସେଥିଲାଗି ଟେଣ୍ଡର ଡାକିଛି ରାଜ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଗବେଷଣା ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପରିଷଦ। ପୁଣି ଘରୋଇ ଫାର୍ମ ତଥା ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପ୍ରେସ୍ ଏହି ସଂଶୋଧନ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଦିଆଯିବ। ଟେଣ୍ଡର ପାଇବାର 1 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ସୁଦ୍ଧା ପୁସ୍ତକ ସଂଶୋଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେବ। ପରେ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପାଇଁ ପ୍ରେସ୍କୁ ଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସତର୍କ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ। ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଲଘୁଚାପ। ସକ୍ରିୟ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ଆଜି ସକାଳ 5:30ଟାରେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ତଥା ତତ୍ସଂଲଗ୍ନ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆଗାମୀ 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ଜାରି କରିଥିବା ବୁଲେଟିନ ଅନୁସାରେ ଆଜି କେନ୍ଦୁଝର, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଓ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ବରଗଡ଼, ସୋନପୁର, ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଦେବଗଡ଼, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ରାୟଗଡ଼ା ଓ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପେପର ଲିକ୍ ମାଫିଆଙ୍କ ନିଦ ହଜାଇବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। 10 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ସହିତ 10 କୋଟିର ଜରିମାନା। ଦେଶରେ ବାରମ୍ବାର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଥିବା ପରୀକ୍ଷା, ପେପର ଲିକ୍ ଏବଂ ଜାଲିଆତି ରୋକିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅତି କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଏକ ଭିଡିଓ ସନ୍ଦେଶ ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସାଧାରଣ ପରୀକ୍ଷା ଯଥା ଅସଦ ଉପାୟ ନିବାରଣ ଆଇନ 2024ରେ ବଡ଼ ଧରଣର ସଂଶୋଧନ ଆଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ଏହି ନୂତନ ପରୀକ୍ଷା ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍କୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିବା ପରେ ସଂସଦର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନର ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ଏହାକୁ ଉଭୟ ଗୃହରେ ଆଗତ କରାଯିବ। ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମାମଲାରେ 3 ରୁ 5 ବର୍ଷର ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରାବଧାନ ଥିବା ବେଳେ ତେବେ ଏହାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରି 5 ରୁ 10 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ସର୍ବନିମ୍ନ 10 ଲକ୍ଷ ଜରିମାନା ଥିବା ବେଳେ ନୂଆ ସଂଶୋଧନ ଅନୁଯାୟୀ ଏହାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରି ସର୍ବନିମ୍ନ 10 କୋଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରାଯାଇପାରେ। ମାମଲାଗୁଡ଼ିକର ତ୍ୱରିତ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ୍ରାକ୍ କୋର୍ଟ ଗଠନ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଥର କିଷାନ ନିଧିର କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପ୍ରଥମେ ଏହି ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ। ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ଲିଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ। ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହ ଅନେକ ଯୋଜନା ଚଳାନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଏପରି ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ହେଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା, ଯାହା ବାର୍ଷିକ 6,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଜନାର 23ଟି କିସ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଚାଷୀମାନେ ଏବେ 24ତମ କିସ୍ତି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ସରକାର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଚାଷୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି କିସ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ସରକାର କିଛି ନିୟମ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିଛନ୍ତି। ଏଥର ପ୍ରଥମ କେବଳ ସେହି ମନୋନୀତ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ କିସ୍ତି ରାଶି ପଠାଯିବ ଯେଉଁମାନେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀକୁ ସମୟାନୁସାରେ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ଚାଷୀ ଏବଂ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର କିସ୍ତି ବିନା କୌଣସି ବିଳମ୍ବ କିମ୍ବା ବାଧାରେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା ହେଉ, ଦୟାକରି ତାଲିକାରେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଏଥର ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ ସେହି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯିବ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରେକର୍ଡ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଦ୍ୟତନ ଅଛି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି KYC ସମାପ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ କରିଥିବା ଚାଷୀମାନେ ପ୍ରଥମେ କିସ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆୟୁର୍ବେଦିକ ମସାଜ ସେଣ୍ଟରରେ ସେକ୍ସ ରାକେଟ ଚଢ଼ଉ ଘଟଣା, ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଲା ପୋଲିସ। ରାଜଧାନୀରେ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ମସାଜ ସେଣ୍ଟରରେ ସେକ୍ସ ରାକେଟ ଚଢ଼ଉ ପରେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଥାନା ପୋଲିସ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ପାଇଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ଗିରଫ ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ଦୀପକ ଦାସ ଓ ସସ୍ମିତା ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ଚାକିରିର ଲୋଭ ଦେଖାଇ ଯୁବତୀ ଓ ମହିଳାଙ୍କୁ ଏମାନେ ଅର୍ଥନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବାକୁ ପୋଲିସ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି। ଏମାନେ ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାର ବୁଧ ପାର୍କ ନିକଟରେ ଏକ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ପାର୍ଲର କରିଥିଲେ। ପାର୍ଲର ନାଁରେ ଏମାନେ ଗତ କିଛି ମାସ ହେବ ସେକ୍ସ ରାକେଟ ଚଢ଼ାଉଥିଲେ। ଗତକାଲି ଜଣେ ଯୁବତୀ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିବା ସହ ଥାନାକୁ ଆସି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲା। ପୁଲିସ ତୁରନ୍ତ ସେଠାରେ ଚଢ଼ଉ କରି ଅନ୍ୟ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହ ଦୀପକ ଓ ସସ୍ମିତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚାମିଲି ଓଝାଙ୍କ ଅରୁଆ ବରିଲା, ଆସିଲା ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ। ମହାକରପଡ଼ା ବ୍ଲକ ତିଖ୍ରୀ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଚାମିଲି ଓଝାଙ୍କ ଅରୁଆ ବରିଲା, ଆସିଲା ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ। 22 ରୁ 21 ଜଣ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଅନାସ୍ଥା ଆଣିଛନ୍ତି। 27 ତାରିଖରେ ହେବ ଭୋଟ। ସେହି ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବାକୁ ସରପଞ୍ଚ ସବୁ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବରଙ୍କୁ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ଏନେଇ ମହାକାଳପଡ଼ା ବିଡିଓଙ୍କୁ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଚିଠି କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଯେଉଁ ଚିଠି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଟିକେ
ଧରିକିରି ପଞ୍ଚାୟତର ମୋଟ 22ଟି ୱାର୍ଡ ରହିଛି। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ 21 ଜଣ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଗତ 23 ତାରିଖରେ ସରପଞ୍ଚ ଚାମିଳି ଅଜାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନାସ୍ଥା ଆଣିବା ପାଇଁ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ରରେ 21 ଜଣ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଦସ୍ତଖତ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅଭିଯୋଗକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ 27 ତାରିଖରେ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ହାଜର ହେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ ନିୟମ ହେଲା କଠୋର। ଏଣିକି ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଛାଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଅନୁମତି ଜରୁରୀ। ରାଜ୍ୟ ଓ ଦେଶ ବାହାରକୁ ଗଲେ 21 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆବେଦନ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ ନିୟମ ହେଲା କଡ଼ାକଡ଼ି। ଏଣିକି ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଛାଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଅନୁମତି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ବିଶେଷ କରି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାମରେ ଛୁଟି ନେଇ ରାଜ୍ୟ କିମ୍ବା ଦେଶ ବାହାରକୁ ଗଲେ 21 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅନୁମତି। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁସାରେ ଏଣିକି ସଦର ମହକୁମା ବା ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବ ଅନୁମତି ନେବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। କେବଳ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହି ସମୟସୀମାରୁ ବ୍ୟତିକ୍ରମ କରାଯାଇପାରିବ। ଅନେକ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀ ପୂର୍ବ ଅନୁମତି ବିନା ଯାତ୍ରା କରୁଥିବାରୁ କଟକଣା କରାଯାଇଥିବା ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ସାଗରିକା ହୋତା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାମରେ ଛୁଟି ନେଇ ରାଜ୍ୟ କିମ୍ବା ଦେଶ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବିଭାଗର ଅଧସ୍ତନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସର୍ବନିମ୍ନ 21 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସୂଚିତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଡ଼ ଖବର ରାତି 8ଟାରେ ବନ୍ଦ ହେବ ସବୁ ମଦ ଦୋକାନ। କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କଲେ ସରକାର। ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ କକରୋଜ ଜନତା ପାର୍ଟିର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଜିତ ତିପ୍କେଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଚାଲିଥିବା ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରଶାସନ ମଦ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ସରକାର ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ମଦ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ହେବା ସମୟରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ସପ୍ତାହାନ୍ତ ଶେଷ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରାପ୍ତ ମଦ ଦୋକାନକୁ ରାତି 8ଟା ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ସାଧାରଣ ଦିନଗୁଡ଼ିକର ମଦ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକର ରାତି 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ରହୁଥିଲା। ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସର ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା ପରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ତାଳଚେର ବିମଳାଗଡ଼ ନୂତନ ରେଳପଥ ପ୍ରକଳ୍ପ 950 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଓଡ଼ିଶାର ଅନୁଗୁଳ, ଦେବଗଡ଼ ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଦେଇ ଯାଇଥିବା 150 କିଲୋମିଟର ଦୀର୍ଘ ତାଳଚେର ବିମଳାଗଡ଼ ନୂତନ ରେଳପଥ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ 2026 ଓ 27 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 950 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଟି 2003 ଓ 4 ରେଳ ବଜେଟ୍ରେ 727 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ସହ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରକଳ୍ପର ସର୍ବଶେଷ ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ 3,390 କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ବେଳେ ମାର୍ଚ୍ଚ 2026 ସୁଦ୍ଧା 1,901 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟସଭାର ଏକ ଅନତାରକା ପ୍ରଶ୍ନର ଲିଖିତ ଉତ୍ତରରେ ରେଳ ସୂଚନା ଏବଂ ପ୍ରସାରଣ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଓ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରେସ୍ କର ଇନଷ୍ଟାରେ ଆକ୍ଟିଭ ରହି ଖୁଦଙ୍କ ସହ ସିଧା କମ୍ୟୁନିକେସନ କର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୋଦିଙ୍କ ପରାମର୍ଶ। ରେସ୍ କର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ସକ୍ରିୟ ରୁହ। ଦେଶର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୁଅ। ଶୁକ୍ରବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକ ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏଭଳି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ସେମାନେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମକୁ କେତେ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ଓ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ସମେତ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ କିଭଳି ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛନ୍ତି ସେହି ବିଷୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ କେବଳ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ପୋଷ୍ଟ କଲେ ତାହା ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ଯୁବକଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ସହ ନିୟମିତ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ସହ ସକ୍ରିୟ ରହିବାକୁ ହେଲେ ରେସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଓ ତାକୁ ପୋଷ୍ଟ କରିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯୁବବର୍ଗ ଏବେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ରହୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ନିଜକୁ ସକ୍ରିୟ ରଖିବାକୁ ହେବ ବୋଲି ମୋଦି କ୍ୟାବିନେଟ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏବେ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରୁ ଅର୍ଡର କରିପାରିବେ ଗରମା ଗରମ ଖାଦ୍ୟ। ଆସୁଛି ନୂଆ ଫୁଡ୍ ଡେଲିଭରି ସର୍ଭିସ। ଏଣିକି ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ଅର୍ଡର କରିହେବ ଖାଦ୍ୟ। ଆପଣଙ୍କ ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ, ପୋଷାକ ଏବଂ ଗ୍ରୋସରୀ ସାମଗ୍ରୀ ପହଞ୍ଚାଇଥିବା ଇ କମର୍ସ ଚାଇଲ୍ଡ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗରମାଗରମ ଖାଦ୍ୟ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ନିଜର ଫୁଡ୍ ଡେଲିଭରି ସର୍ଭିସ ବଜାରକୁ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି। ବଜାରରେ ଯେତେବେଳେ 10 ମିନିଟ୍ ଡେଲିଭରିକୁ ନେଇ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଜୋରଦାର ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଜୋମାଟୋ ଏବଂ ସ୍ୱିଗିକୁ ପୂରା ଟକ୍କର ଦେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଗୋଟି ଖବର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ଚୋରି ଚଲେ ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀ ପଟିଲା ଏମାନଙ୍କ ନାମ ପ୍ରତିଦିନ ଖାତାକୁ ଆସିବ ଟଙ୍କା। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଟ୍ରାକ୍ ସିଷ୍ଟମ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସି ସାରିଛି। 13ଟି କିସ୍ତିର ମୋଟ 20,000 ଟଙ୍କା ପାଇସାରିଛନ୍ତି 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀ। ଏବେ ପଞ୍ଚମ ତିଥିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ମହିଳା। ଏହାରି ଭିତରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ
ଆଉ 3,17,10,63 ଜଣ ନୂଆ ଆବେଦନକାରୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛନ୍ତି। ନୂଆ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଯୋଜନାର ପ୍ରଗତି ସମ୍ପର୍କରେ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୁନଃ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆବେଦନ ପତ୍ରକୁ ଅଧିକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ତ୍ରୁଟିଶୂନ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। ତା ସହିତ ନୂଆ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ଯୋଗ୍ୟତା ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ 25 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତଙ୍କର ଫିଲ୍ଡ ଇନକ୍ୱାରି ଶେଷ କରିବାକୁ ନୋଟିସ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ପରେ ପୁନଃ ସମୀକ୍ଷା ପରେ କିଛି ଅଧିକାରୀଙ୍କ କୋରିକରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ଅତି ସହଜରେ ବୁଝିବାକୁ ଗଲେ ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ 28 ତାରିଖରେ ପୁଣି 5,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପାଇବେ ସୁଭଦ୍ରା। ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଯିବ 5,000 ଟଙ୍କା।